சம்பவத்துக்கு வரணும். அது ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாமுக்கு ஆண்டவர் இதை புசிக்காதே, இதை புசி என்று சொன்னது அதற்கு கீழ்ப்படியாமல் புசியாதே என்று சொன்ன அந்த கனியை ஆண்டவருடைய கட்டளையை மீறி அவன் புசித்ததனால் அது பாவமாக. அதனால் அந்த மனித குலம் பாவத்துக்குள்ளே மரணத்துக்கு. ஆனால் இந்த இரக்கமுள்ள தெய்வம் இதை அப்படியே விட்டுவிடாமல் தன்னுடைய ஒரே குமாரனை அவர் அந்த உலகத்துக்கு தந்தார். இயேசு சொல்கிறாரு யோவான் 16:6 நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக. என்ன விசுவாசம் வைக்கிறான் அவன் மரித்து போனாலும் ஜீவிக்கிறான். இப்படி ஜீவனான அந்த இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இரட்சகராகவும் நம்முடைய நம்மை அவருடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் நம்ம அவரை நாமே அவரிடம் ஆகவே என்னை உங்களுடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ள என்று அறிக்கை எழுதுவது நாம் புதிய மனுஷராக மாறுவோம். நாம் புதிய வாழ்க்கையிலே பழைய மனுஷன் அல்லவா നമ്മുടെ മരിച്ച മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അടക്കം பண்ணுന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം. இப்படி நாம் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்து பழைய மனிதனை கலந்து விட்டு ஒரு புதிய மனிதனாக ஆண்டவருக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஜீவிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவினோடு கூட சொர்க்கராஜ்யத்தில் வசிக்குவான் நாம் உடன்படி செய்திருக்கிறோம். இது ஒரு உடன்படிக்கை. அதாவது ஆண்டவரோடு நாம் பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒன்றாக வசிப்போம் என்ற அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டவரோடு செய்கிற ஒரு கவனம். இது ஏதேனும் ஜாதியோ மதமோ சபையோ சங்கமோ மாறுவானல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒன்றாகுவானாக. இது இந்த ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளே போனால் ஏதோ ஒரு சபையை விட்டு இன்னொரு சபைக்கு போகிறது, ஒரு ஜாதியை விட்டு ஒரு ஜாதிக்கு போகிறது, மதத்தை விட்டு மாற்றி போகிறது அப்படி கிடையாது. நாம் இயேசுவோடு ஒன்றாக இணைக்கப்படுது. அதே 3ஆம் வசனம். அதே 3ஆம் வசனம் 6ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ഒക്കരുവായി അവന്റെ മരണത്തിലൂടെ അവൻ മരിച്ചു അവനോട് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്ന യേശുമായി ഒന്നായിരിക്കുന്ന അഥവാ തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരം. ആ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നാം ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. இந்த இயேசுவின் சரீரமாகிய அந்த சபையில நாம் இப்படி ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகு அதிலே நாம் போய் அங்கமாகும். எபேசியர் 1:28 எபேசியர் 1:23 எபேசியர் 1:23 எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாக நடப்பிக்கிறவர்கள் இறைவனுக்கு சரீரமான சபைக்கு அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்திருக்கிறார். அது கர்த்தாவாய இயேசுவின் சரீரமாகும் சபை. கர்த்தருடைய அந்த சரீரம் தான் சபை. சபை இயேசு. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அத்தியாயம் மறுபடியும் 1 கொரிந்தியர் 27ஆம் வசனம். 27 12ஆம் அத்தியாயம் 27. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களுமாய். ஆமென். നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും തനിത്തനി നാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരമായി ഒന്നാക്കി യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവന്റെ ആശീർവാദം കൊണ്ടുവരാനാണ് നാം ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കുന്നത്. இப்படி நாம் இயேசுவோட சரீரத்தோடு சபையாகி அந்த இயேசுவோட சரீரத்தோடு 28 20ஆம் வசனம். 28 18 17 படிங்க. 17 படிங்க. அங்கே அவர்கள் அவரை கண்டு பணிந்து கொண்டார்கள். சிலர் சந்தேகப்பட்டார்கள். அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளை சீஷராக்கி பிதாவினால் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கற்பித்த யாவையும் அவர்கள் கைவிடும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உங்களுடைய சகல நாட்களில் நான் உங்களுடைய இருக்கிறேன் என்பதால் കർത്താവായ യേശു മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആമേൻ കടശി അവരോട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കാനുള്ള സകല ശിക്ഷകളെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ஞானஸ்நானம் கொடுத்த சிஷ்டார்கள் യേശുവിന്റെ கடைசியாக அவர் கடைசியாக இந்த பூலோகத்திலிருந்து பரலோகத்தில் ஏறுவதற்கு முன்பாக அவருடைய சீஷர்களுக்கு கொடுத்த கட்டளை இது. அது ஞானத்திനുള്ള അനുസരിക്കും മനസാക്ഷിക്കുള്ളതാണ് ஞானஸ்நானம். இது நாம் அனுசரிக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல மனசாட்சி உணர்வு. 1 பேதுரு 3:21
தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சி ஏற்பட்டால் ஆண்டவராக இயேசுக்கு வானலோகத்தில் வருമ്പോൾ சொன்ன வார்த்தை ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ട് നന്മനസാட்சிയോടെ നിൽക്കുന്നവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുന്ന ആയത്തമാണ് புரியுதா? யார் கேட்டாங்க கற்காலத்தில் அவர்கள் இதுக்காக ஆண்டவரோட இருந்தாங்க, இயேசுவோட இருந்தாங்க. புதிய வாழ்க்கைக்காக புதிய வாழ்வதான் ஞானஸ்நாനം. അവർക്ക് മരിച്ച മനുഷ്യനെ അടക്കുമ്പോൾ ആ തന്നെയും ഇങ്ങനെ മുക്കുക ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ കിടത്തി ചെയ്യുന്നത്. அதாவது ஒரு மனிதனை நாம் அடக்கம் செய்யும் பொழுது இப்படி நிற்க வச்சு அடக்கம் பண்ணுறதில்லை. படுக்கையில வானத்தை பார்த்து அவன் അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനകത്ത് തണ്ണി കയറാതിരിക്കാൻ நீங்கள் அப்படி எல்லாம் கவனிக்க சந்தியா நீங்கள் வைக்கும் பொழுது மூக்கில் அப்படி வச்சு தண்ணி ஏறாம ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അവസാനത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ വെള്ളത്തെ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അതിന് ബന്ധപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ நான் இதே வருஷம் தண்ணீரில் இறங்கும் பொழுது மறுபடியும் உங்களை நான் கண்ணுக்கு முன்பாக சாட்சியை வந்து கேள்வி கேட்பேன். அப்பொழுது நீங்கள் சொன்ன பிறகு அந்த ஞாபகம் സൗന്ദര്യത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറി കർത്താവെ പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, നല്ല വാഴ്ചയിലേക്ക് ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യരാകുവാൻ കർത്താവിടെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ വിശ്വസ്തയോട് കൂടിയിരിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കണമേ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ കർത്താവെ, ആ സ്വന്തം വലിയ കർത്താവെ, ആ കല്ലറയ്ക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന യേശുവിന്റെ മഹത്വം കണ്ട മറിയെ പോലെ നീ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവർ മുഖാന്തരം വലിയ അനേകം യേശുവിനെ അറിയുവാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താവായി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ തായ് തകപ്പൻ ഇവിടെ മുഖാന്തരമായി, ഇവിടെ കുടുംബം തുല്യമായി കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ റബേക്കയെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ സാറായെ പോലെ ആശീർവദിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുമേനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിലെ കർത്താവെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവൻ യോഹന്നാൻ പോലെ പത്മോസിൽ സ്വർഗീയ ദർശനം കണ്ടതുപോലെ കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കണം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ആളുകൾ സ്വർഗീയ മർമ്മത്തിനെ കണ്ട് അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് ആമേൻ 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 ഉപദേശിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവിനെയാക്കണമേ. തികഞ്ഞ സ്നേഹം വയത്തെ ഓർത്താകുന്ന യോഹന്നാൻ എഴുതിയതുപോലെ അവനുള്ള സ്നേഹം ഇവനെ സകല ഭയത്തിൽ നിന്നും ഭീതിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെടുവാൻ വിദ്യാർത്ഥി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ താൻ മുതൽ വരെ ആമി അധികാരത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശമരിയ ദീർഘദർശിയെ പോലെ ഇവരൊരു ദീർഘദർശിയായി ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിനെയാക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരെ പഠിത്തം ഇവരുടെ வாழ்க்கையிலும் ആശീർവദിക്കപ്പെടുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ കർത്താവെ വൈദ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ വിശ്വസ്തയും കൃപയും കരുതലും കാണുവാൻ സ്വർഗ്ഗങ്ങളുടെ നിര്യാത്മക ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ കരവും കരുതലും വിശ്വസ്തയും കാണുവാൻ സ്വർഗ്ഗമടിയാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തിരുമേനിയുടെ വിശ്വസ്തത പൊടിക്കണമേ, ദൈവപ്രവൃത്തി പഠിക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പഠിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിവേഗം ഞാനും കൊടുക്കാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ കരം കാണുക സ്വർഗ്ഗമടിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോലിയാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാം ദാവീദിനെ പോലെ ബലബലപ്പെട്ട ക്ഷന്തക്കമ അർക്കത്തുല ദുരികൽ കവിയ ധീമന അടകഷാദൽ കവി നികലഘടകര അത്താവെ കവടയിലെ കല്ലുമായി ലേലുയ കർത്താവെ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഭാവി കർത്താവെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലേലുയ. ഞാൻ കർത്താവെ നിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷൻ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷനായി കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. എല്ലാ ശാരീരിക ബലഹീനത അസ്വസ്ഥനും ലഭിക്കണമേ. നിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വിശ്വസോടെ കൊണ്ടിരിക്കണമേ. നിന്റെ മകൾക്കാലം വേണ്ടി വലവില്ലാത്ത കരടിക്കുക ആദ്യത്തെ ശക്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കർത്താവിൻ നെഞ്ചിനകത്തുള്ള ഇടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ നാവിൻ അസ്വസ്ഥകളും കവലകളും ഭാരങ്ങളും യേശുവിന്റെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തെ പണിയുന്നവരെ കർത്താവിനെയാക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇല്ല. കർത്താവെ കുറേക്കാരനായ ശീമോന്റെ ഭാര്യ മറിയ അവൻ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ യേശുവിനെ കുരിശിൽ വന്ന സ്വാമി കുറേക്കാരനായ ശീമോന്റെ ഭാര്യ ആ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ആമി കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. റൂഫേസും അന്ത്രയോസും
நாமாவை கத்தனை